اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی السید النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی والتہامی السید البہی والسراج البذی الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ صواب رحمہ اللہ صلی اللہ خالق کائنات مالک روز جزا اپنی کتاب قرآن مجید میں سورہ محمد آیت نمبر 7 میں صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا. یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی کمک کرو گے تو اللہ تعالی اس کے عوض آپ کی کمک کرے گا، آپ کی مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہیں استقلال عطا کرے گا، تمہیں ثابت قدم قائم رکھے گا. یہ تھا اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ. اس آیہ کریمہ سے جو سب سے پہلا سوال ہمارے ذہنوں پر ابھرتا ہے وہ یہ ہے، کیا اللہ ہماری کمک کا محتاج ہے؟ کیا خداوند کریم ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس آیہ کریمہ میں یہ کیوں اعلان کر رہا ہے اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد اس کی ہوتی ہے جو بے مایہ ہوتا ہے، مدد اس کی ہوتی ہے جو ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، مدد اس کی ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے، مدد اس کی ہوتی ہے جو بے نوا ہوتا ہے، مدد اس کی ہوتی ہے جو فقیر ہوتا ہے. مگر پروردگار عالم محتاج نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، بے نوا نہیں ہے. وہ خود یہ اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کی طرف، یعنی تم محتاج ہو اللہ کی طرف، تم نیاز مند ہو خدا کی طرف، اور اللہ غنی بالذات ہے، اللہ غنی حمید ہے.
वो बेनियाज है, वो मोहताज नहीं है। जो मोहताज होता है वो खुदा नहीं हो सकता। जो नियाजमंद हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। वो मुसब्बबुल असबाब है, वो उसने कायनात को खल्क किया। वो अपनी जात में गनी है, वो अपने अफआल में जमी है, गनी है, बेनियाज है। जो भी मोहताज होगा, नियाजमंद होगा, फकीर होगा, जरूरतमंद होगा, वो कुछ भी हो सकता है मगर खुदा नहीं हो सकता। खुदा की जात, खुदा का मकाम और मर्तबा यही है कि वो बेनियाज है, वो मोहताज नहीं है। सारी कायनात उसकी मोहताज है, जर्रा जर्रा उसका मोहताज है, मगर वो बेनियाज है। मगर फिर ये क्यों कह रहा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अजीजान मोहतरम, इस आय करीमा को समझने की जरूरत है। यहां नुसरत से मुराद क्या है, यहां कुमक से मुराद क्या है, यहां मदद से मुराद क्या है। गोया परवरदिगार आलम यहां पर जबान रहमत इस्तेमाल कर रहा है। मदद से मुराद जाते परवरदिगार आलम की मदद नहीं। हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, उसकी मदद क्या करेंगे, वो बेनियाज है। यहां मदद से मुराद अल्लाह की मदद नहीं, दीन खुदा की मदद। जो बे अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। अब यहां पर भी दूसरा सवाल है, दीन खुदा की मदद दूसरों से परवरदिगार आलम क्यों मांग रहा है? दरअसल दीन किसके लिए है? दीन अल्लाह के लिए है, शरीयत अल्लाह के लिए है, दीन हमारे लिए है, ताकि दीन को समझकर उसके कवानीन पर चलकर हम दुनिया और आखिरत को संवार सकें। दीन की मदद का मतलब यह है कि हम अपने आप की मदद करें कि दीन हमारे लिए है, हमारी भलाई के लिए दीन है, हमारे सआदत के लिए दीन है। फिर परवरदिगार आलम ये क्यों कह रहा है कि तुम अल्लाह की मदद करो? यह ज़बान रहमत है। इसकी मिसाल यूं है कि देखिए, जब आप बच्चे को कुछ अता कर देते हैं, छोटे से बच्चे को कुछ चॉकलेट देते हैं, 2-4 चॉकलेट देने के बाद आमतौर पर ऐसे होता है ना, आप उसको कहते हैं कि मुझे भी दो, तो बच्चा कभी देता है कभी इनकार करता है। तो देने वाले बच्चे को आप ही थे, आपने उसको दिया, फिर आप क्यों मांग रहे हैं कि मुझे दो? आप देखना चाहते हैं कि वो बच्चा कैसा है, सखी है कि बकील है, देने का मादा रखता है या नहीं। सखी हो तो देगा, फितरत में सखावत है तो जरूर अता करेगा, बकील है तो देने से इनकार कर देगा। यानी आप मांग रहे हैं उसको आजमाया जाए, उसकी फितरत कैसी है, उसकी आदत कैसी है। उसी तरह परवरदिगार आलम यहां पर ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम एक दूसरे की मदद मांगते हैं। आज मेरे घर में मजलिस है तो आप जरा तबर्रुक बांटने में मेरी कुमक कीजिए, मेरी मदद कीजिए। कल आपके घर में मजलिस है तो लिहाजा मैं आपकी मदद करूंगा, कुमक करूंगा। ऐसा नहीं है, आज मुझे जरूरत है तो मेरी आप मदद कीजिए, कल मदद की जरूरत आपको पेश आएगी तो मैं मदद करूंगा। यूं नहीं कह रहा परवरदिगार आलम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। नऊज़ बिल्लाह, ऐसा सोचना भी खुदा के लिए कुफ्र है, ऐसा सोचना भी खुदा के लिए शिर्क है। फिर यहां पर नुसरत से मुराद ज़बान रहमत से परवरदिगार आलम, उसी तरह जिस तरह बच्चे को अता करने के बाद उसको मांग कर आजमाया जाता है कि देता है कि नहीं, उसी तरह परवरदिगार आलम ने सब कुछ हमें दे दिया। ये जो कुछ हमारे पास है ये अल्लाह ने हमें दिया है। ये हाथ, ये कान, ये नाक, ये पूरा वजूद, माँ बाप,
یہ دنیا، یہ کائنات، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریائیں، یہ سب ہمارے لیے ہے. سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد پھر مانگ رہا ہے. دیکھنا ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم دو گے کہ نہیں. پروردگار عالم چاہتا تو غریب کو خود عطا کر دیتا، اس کو امیر بنا دیتا، لیکن اس نے قانون بنایا. کسی کو امیر بنایا تو کوئی غریب ہے، تو امیر کو آزما رہا ہے پروردگار عالم. تم اس کو دو گے کہ نہیں؟ تم اس کو دو گے تو گویا تم نے اس کو نہیں بلکہ مجھے تم نے دیا ہے. قرآن کی آیت موجود ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو قرض دے؟ کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ نہیں. یہاں قرض دینے سے مراد اللہ کو نہیں، مخلوقین کو تم قرض دو گے تو گویا ایسے ہے جیسے تم نے خدا کی کمک کی ہے، خدا کو قرض دیا ہے. پروردگار عالم سب کچھ ہمیں عطا کر کے ہم سے مانگ رہا ہے. سب کچھ نہیں مانگ رہا ہے، تھوڑا بہت مانگ رہا ہے اور آزما رہا ہے. دنیا مرحل آزمائش ہے، مکان آزمائش ہے. ہمیں دیکھ رہا ہے کہ تم کو طاقت ہم نے دی ہے، دولت ہم نے دی ہے، ثروت ہم نے دی ہے، اور جہاں مانگوں گا تو تھوڑا بہت دو گے کہ نہیں. سال بھر کے بچت کے بعد خمس دینے کے لیے کہہ رہا ہے. کھائیے پیجیے، ضرورت کی چیزوں کو خریدیے، بچوں کا خیال، بیوی کا خیال، عیش و عشرت کا خیال، سب کچھ کرنے کے بعد جب بچ گیا 1,00,000 روپیے بچ گئے، پروردگار عالم بچ گئے ہیں تو مجھے دے دو. نہیں، 1,00,000 روپیے میں 20,000 80 تمہارے، وہ پاک ہو گئے. 20,000 خدا مانگ رہا ہے. خدا اپنے لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں، دین کے لیے. دین کے لیے جو سادات ہے، سہم سادات، انہیں دے دو، اور باقی جو 10,000 ہے اس کو دین کے کام کرنے والوں کے حوالے کرو جن کے پاس اجازہ اجتہاد ہے. تو پروردگار عالم کو تم نے دیا ہے، گویا ان کو نہیں دیا ہے. زبان رحمت سے پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. تم اگر خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. جہاں انسان اس طرح اپنے مال سے، اپنی طاقت سے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، وقت ضرورت اس دین کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی اس چیز کے ذریعے تمہارے پاس جو کچھ ہے کمک کرو گے. کہیں زبان کی ضرورت پڑے گی تو آپ وہاں پر بول کر کمک کیجئے. کہیں پر مال دینے کی ضرورت ہے تو آپ انفاق کر کے کمک کیجئے. کہیں حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جانا پڑتا تو کھڑے ہو جائیے، یہ بھی اللہ کی کمک ہے. اللہ نے طاقت دی ہے، بجائے استعمال کیجئے، اس کے راہ میں استعمال کیجئے. یہی ہے ان تنصر اللہ. اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ ہر منزل پر تمہاری مدد کرے گا. کوئی دشمن تمہارا نہیں ہوگا جو تمہیں نقصان پہنچا سکے، کیونکہ تم خدا کی دین کی کمک کر رہے ہو تو خدا ہر منزل پر تمہیں کمک کرتا رہے گا. وَيُثَبِّتْ لَكُمُ الْأَقْدَامَ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اور پروردگار عالم تم کو منزل مشکل میں ثابت قدم رکھے گا، ڈگمگانے نہیں دے گا، پیروں میں لغزش آنے نہیں دیں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دین مصطفیٰ، دین خدا کی کمک کی ہے. تو عزیزان محترم، بات یہی ہے، یہ جو عزاداری ہے یہ دین خدا کی کمک ہے. یہ جو مجلسیں منعقد ہو رہی ہے یہ دین خدا کے ساتھ کمک ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام عصر عاشور جو یہ آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر من ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. اللہ اکبر، لہجے سے لہجے کو ملائیے. خدا کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. امام حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر من ینصرنا. ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ کیا امام حسین مجبور تھے؟ میدان کربلا میں مدد کی ضرورت تھی؟ ان کو لشکر کی ضرورت تھی؟ جنات کا گروہ آیا امام حسین کی خدمت میں، روایتیں موجود ہے. کہا اے فرزند رسول، اگر آپ کو کمک کی ضرورت ہے تو ہماری یہ فوج حاضر ہے.
इमाम ने कहा चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। जिब्राइल अमीन आए, आका खुदा की इजाजत से हम आए हैं, अगर आपको हमारी कुमक की जरूरत है तो मलाइका की फौज हाजिर है। नहीं, हुसैन महल इम्तिहान में। फिर जब हुसैन ने मलाइका और जिन्नात की कुमक को रद्द कर दिया तो फिर हुसैन ये आम लोगों से क्यों कुमक मांग रहे हैं? हल मिन नासिर मन यंसुरना, कोई है जो हमारी मदद करे? तो पता चला हुसैन की मदद यहां पर साथ हुसैन की मदद नहीं है, बल्कि मकसद हुसैन की मदद है। और इसीलिए आज भी ये सदा फजाओं में गूंज रही है, क्योंकि करबला आज भी है। किसी ने खूब कहा कुल्लो यौमिना आशूरा कुल्लो अर्दिन करबला, हर दिन करबला है, हर जगह आशूरा है, हर दिन आशूर है, हर जगह करबला है। जहां भी हक बातिल का टकराव, हक करबला, बातिल फौजे यजीद। तो अजीजान मोहतरम, आज भी हुसैन की आवाज गर्दिश कर रही है, हल बिन नासिर मन यंसुरना, है कोई हमारी मदद करे? आज बजाहिर हमारे दरमियान में हुसैन नहीं है, तो फिर आज नुसरत कैसी? हल मिन नासिर का जवाब क्या होना चाहिए जानते हैं? जब कोई कुमक को लिए बुला रहा है तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? उसका जवाब है लब्बैक। उधर से इमाम हुसैन की आवाज आज भी फिजाओं में गूंज रही है, हल मिन नासिर मन यंसुरना, है कोई जो हमारी कुमक करे? इधर से आपका जवाब है लब्बैक या हुसैन, ऐ हुसैन हम हाजिर हैं। तो अजीजान मोहतरम, अगर वाकईन मकसद हुसैन इब्ने अली को आप इस मकसद हुसैन इब्ने अली की कुमक कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इसके लिए जान दिल सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मालो दौलत कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, तो फिर कहना लब्बैक या हुसैन। अभी आमादा नुसरत नहीं है, न हुसैन की मकसद की कुमक कर रहे हैं, न करने का कोई इरादा है, तो फिर मजलिसों में लब्बैक या हुसैन न कहना। नुसरत का इरादा नहीं है मगर लब्बैक या हुसैन कह रहे, गोया मजाक उड़ा रहे हैं। अगर किसी बुजुर्ग ने आपसे कहा कि जरा मुझे पानी पिला दीजिए, मैं कह रहा हाँ अभी पिला रहा हूं, फिर कहा पिलाइए, हाँ अभी पिला रहा हूं, मेरा इरादा नहीं है पिलाने का, न अपनी जगह से उठकर मैं कासयाब उनके सामने उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, सिर्फ मैं कह रहा हूं हाँ मैं पिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा। तो ये मजाक है कि नहीं? आप ना उनको पानी पिला रहे हैं, ना पानी पिलाने का इरादा रखते हैं, लेकिन मुसलसल कहते जा रहे हो मैं पानी पिलाऊंगा, तो ये मजाक है। उसी तरह अगर नुसरत हुसैन का जज्बा दिल में नहीं है, हुसैन के मकसद को बचाने का जज्बा नहीं है, तो फिर लब्बैक या हुसैन ना कहना। बड़े सोच समझ के नारा लगाना, ये आम नारों की तरह नहीं है। मकसद हुसैन को बचाना, मकसद हुसैन की हिफाजत के लिए दिलो जान को कुर्बान करने के लिए आमादा हैं, तब दिलो जान से कहो लब्बैक या हुसैन। हुसैन की नुसरत आज भी है, हुसैन की नुसरत यानी खुदा की नुसरत। क्यों? हुसैन दीन खुदा के मालिक है, हुसैन वली खुदा है, वली खुदा की नुसरत, खुदा की नुसरत। और याद रखो दीन बगैर वली के बेमाना है, इमाम के बगैर सुतून दीन इमामत है, सुतून दीन विलायत है। वली खुदा के बगैर दीन बेमाना है। चाहे आप नमाज पढ़ लीजिए, रोजा रख लीजिए, जितने अमाल है कर लीजिए, अगर विलायत नहीं है तो बेकार है। सुतून कुतुब दीन यानी सब कुछ यही है, ये नहीं है तो कुछ नहीं। इसीलिए तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला तक़बिलुल इबादात इल्ला बिल विलाया, इबादतें नाकाबिल कबूल है हमारी विलायत के बगैर। इसीलिए ख्वाजा अजमीरी ने भी कहा हुसैन कौन है? दीन अस्त हुसैन, हुसैन खुद दीन है, हुसैन खुद दीन है। क्योंकि हुसैन का बोलना दीन है, हुसैन का बैठना दीन है, हुसैन ने जो कहा वो दीन है, हुसैन ने जो किया वो दीन है। जिस हुसैन के सामने जो कुछ होता रहा और हुसैन उस होने को देखकर खुश होते रहे तो वो दीन है। इसी को
اصطلاح میں کہتے ہیں قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. امام کا کہنا بھی حجت ہے، امام کا کرنا بھی حجت ہے. امام کسی چیز کو اپنے سامنے محضر میں اس امر کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور خاموش ہو جائے، خاموشی رضایت کی دلیل ہو، تو وہ بھی دین ہے. تو عزیزان محترم، اگر ہم خدا کی نصرت چاہتے ہیں، اگر اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، ولی خدا کے مقصد کو سمجھو اور ولی خدا کے ساتھ ہو جاؤ. جس نے ولی خدا کا دامن چھوڑا، نہ وہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے. اور جو انسان ولی خدا کا ساتھ ہوتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے. غدیر نے اس کو واضح کر دیا. رسول اسلام نے جب مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے. اس کے بعد کیا دعا کی؟ اللہم والے من والا، پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے. اس کو اپنا دشمن سمجھ، جو علی کو دشمن سمجھتا ہے. آگے کیا؟ وانصر من نصرہ، پروردگار اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے. دیکھیے میں آیتوں کو کس طرح سے ملا رہا ہوں. اللہ نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا. حسین کربلا میں کے حل من ناصر کی صدا دے رہے، ادھر غدیر ہے، رسول اکرم کہہ رہے اللہم والے من والا، وعدے من وعدہ، وانصر من نصرہ، پروردگار اس کی کمک کر جس کی حسین کمک، اس کی کمک کر جو علی کی کمک کرتا ہے. علی کی کمک یعنی حسین کی کمک. اس کا مطلب کیا ہے؟ ولایت. یہاں شخصیت مراد نہیں، یہاں ولایت ہے، عقیدہ امامت. امامت کے پرچم کے تلے آ جاؤ تو دین یہی ملے گا. کربلا وہ ایک چھاونی ہے، ایک ایسا فریم ہے جہاں ولایت اللہ کی حکومت ہے. اس آئینے میں ولایت اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. کربلا میں حسین نے کیا بچایا؟ حسین نے دین کو بچایا. یہ نہ کہنا نمازیں بچ گئی، روزے بچ گئے، یہ خود بخود بچ گئے ہیں. جب ولایت بچ گئی تو سب بچ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کشتی کو بچا لیتے ہیں تو کشتی میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں خود بخود بچ جاتی ہیں. آپ نے دریا میں ڈوبتے ہوئے پوری کشتی کو بچا لیا تو کشتی میں جتنی چیزیں ہوں گی، جتنے افراد ہوں گے، وہ سب خود بخود بچ جائیں گے، اس لیے کہ کشتی بچ گئی. ولایت اس طرح کی ایک کشتی ہے جو کربلا میں ڈوب رہی تھی. حسین نے اس کشتی کو بچا لیا تو اس کشتی میں نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، سب کچھ تھا، وہ سب بچا لیا حسین نے. اس حسین کا غم منانا، ذکر حسین کو برپا کرنا، یہی دین ہے. اسی لیے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے اے فرزدق تو میرے جد امجد کا مرثیہ پڑھاؤ. بلکہ اور بھی معصومین سے ہے، شاید پانچویں امام یا چوتھے امام سے ہے، فرمایا اریت الحسین، حسین کا مرثیہ پڑھو، حسین کا مرثیہ پڑھو. انت ناصرنا، یہ جو غم منا رہے ہو نا، اس کی بنیاد پر تم ہمارے ناصر ہو، تم وہ مادی ہونا ہمارے مادے. کب تک حسین کا مرثیہ پڑھے، غم منائے؟ ما دمت حیا، جب تک تمہاری حیات باقی ہے. اللہ اکبر. حسین نے کربلا میں ولایت کو بچایا، اور یہ کربلا میں ہی بات ختم ہو جاتی، کربلا کے بعد زینب نہ ہوتی. آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے. عام طور پر آج شہزادگان اول محمد کا ذکر ہوتا ہے. اللہ اکبر. حسین کی شیر دل بہن زینب
जैसा भाई वैसी बहन। कैसी बहन हुसैन को मिली और ज़ैनब को कैसा भाई मिला। जब काफिला मदीने से चला तो इब्तिदा ही से गोया ये बात तय हो गई। भाई ने बहन से कहा, बहन ने गोया भाई से कहा, हुसैन आपको करबला फतह करना है तो ज़ैनब कूफा व शाम फतह करेगी। काफिले दो बने। यह काफिला वो था जो करबला तक आया और करबला में शहीद हो गए। यह काफिला वहां से शाम गरीबा से बना, वो ज़ैनब का काफिला था। हुसैन ने करबला को फतह किया तो ज़ैनब ने कूफा और शाम को फतह किया। अजीब ये दो अंदाज के काफिले थे। हुसैन के काफिले में ज़ैनब के बच्चे औनो मोहम्मद, ज़ैनब के काफिले में हुसैन की औलाद सैयद सज्जाद, 4 साला सकीना। ये भाई बहन के अजीब रिश्ते हैं। अल्लाह अकबर। शब आशूर है। शब आशूर हुसैन मजलूम एक एक खैमे का जायजा ले रहे हैं। जब एक एक खैमे से होते हुए ज़ैनब के खैमे तक पहुंचे तो हुसैन ने क्या देखा। ज़ैनब है, सामने औनो मोहम्मद बैठे हुए हैं, इस तरह बैठे हैं जैसे शागिर्द अदब के साथ अपने उस्ताद के सामने बैठा करते हैं। ज़ैनब औनो मोहम्मद को समझा रही है, बच्चों कल वली खुदा की नुसरत का दिन है, दीन खुदा की नुसरत का दिन है, कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है। खबरदार, तुम्हारे मामू हुसैन सिर्फ मामू ही नहीं बल्कि खुदा के वली है। अगर नुसरत में कुमक में किसी भी तरह की कोई कोताही हो जाए तो ये ज़ैनब, ये मां तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाह रे कल्ब ज़ैनब, ये ज़ैनब का दिल है। ज़ैनब बच्चों को समझा रही है। हुसैन ने इस मंजर को देखा, अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू आ गए। सुबह का सूरज नमूदार होता है, आहिस्ता आहिस्ता दिन चढ़ता है। फिर मैदान क़ताल गर्म हुआ। एक एक सहाबी हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से इज़्न वग़ा लेकर मैदान की तरफ जाता है। 3 दिन का भूखा प्यासा लड़ते लड़ते जब जीन से जमीन पर आता है तो आखिरी सलाम हुसैन को करता है, या अबा अब्दुल्लाह मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। वो वक्त भी आया। ये 2 ज़ैनब के पिसर छोटे छोटे इमामे सर पर है। ऐसी ज़िरा नहीं थी जो बच्चों के तन पे आ सके। छोटे छोटे तलवारों को हमाइल किए हुए अपने कमर में दोनों अपने मामू हुसैन की खिदमत में आके सर झुका के कहते, आका हमको भी अब रन की इजाजत दीजिए आका। अल्लाह अकबर। हसरत भरी निगाह हुसैन ने उन्होंने मोहम्मद पे डाली। यकीनन आसमान का रुख करके यही कहा होगा, परवरदिगार क्या हुसैन पर अब ये वक्त आ गया कि दोनों छोटे छोटे बच्चे भी मेरी गुर्बत पर अब जान देने के लिए आमादा है। बस यही सोच रहे थे कि पीछे से आवाज आई पसे पर्दा खैमे से। वो ज़ैनब की आवाज थी, भैया हुसैन क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर। जब ज़ैनब का इसरार बढ़ा तो हुसैन ने इज़्न वग़ा दी। 2 छोटे छोटे बच्चे घोड़ों पर सवार होते हैं। एक को अकबर ने सवार किया, एक को अब्बास ने सवार किया। और दोनों बच्चे अरे जाफर के पोते, हैदर के नवासे, अब्बास के शागिर्द जब मक्तल में जाते हैं तो ऐसी जंग की मैमना पे हमला किया। फौजे मैमना मैसरा की तरफ भागी, मैसरा पे हमला किया तो मैसरा की
फौज मैमना की तरफ भागी। अल्लाह अकबर। रजस पढ़ते जा रहे थे, हमला करते जा रहे थे। एक मर्तबा लड़ते लड़ते बच्चे जब फुरात तक पहुंच गए, बात खैमे तक पहुंची, किसी बीबी ने ज़ैनब को सदा दी, शहजादी मुबारक हो मुबारक, आपके बच्चे मक्तल से लड़ते लड़ते फुरात के किनारे तक पहुंच गए। ज़ैनब को इत्मीनान था, ये ज़ैनब के बेटे हैं, फुरात पर भी जाकर ये पानी नहीं पिएंगे। हाँ ऐसा ही हुआ ज़ादारो। 3 दिन की भूख और प्यास, छोटे छोटे बच्चे, अरे जख्मों से खून रिस रहा है पूरे बदन से, मगर प्यास की शिद्दत में भी अरे फुरात के करीब तक तो पहुंचे, मगर पानी को हाथ लगाया नहीं। यकीनन असगर की प्यास याद आ गई, सकीना की प्यास याद आ गई, अरे हुसैन की प्यास याद आ गई। अल्लाह अकबर। फिर दोबारा इन बच्चों ने हमला किया। 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे कब तक हमला करेंगे? फौजे अश्किया ने इन्हें घेर लिया। अब कोई नेज़े मार रहा है, कोई तलवारों से वार कर रहा है। 2 बच्चे अरे कब तक ये लड़ेंगे? अरे एक मर्तबा घोड़े पर डगमगाने लगे। जब घोड़े से जमीन पर आने लगे तो आवाज दिया, आका हुसैन हमारा सलाब कबूल कर लीजिए आका। जब इन दोनों बच्चों की आवाज हुसैन की समातों से टकराती है, हुसैन मक्तल की तरफ बढ़े, साथ में अकबर भी है, अब्बास भी है। अल्लाह अकबर। जो मंजर हुसैन ने देखा, परवरदिगार वो मंजर किसी को न दिखा। 2 छोटे छोटे बच्चे जमीन मक्तल पर पड़े हुए हैं। एक की लाश को अकबर ने उठाया, एक की लाश को अब्बास ने उठाया। हुसैन 2 भांजों के लाशों के दरमियान मरसिया पढ़ते हुए मक्तल से खैमगाह तक आए। खैमे ज़ैनब में लाशों को रख दिया। अरे कोई ज़ैनब को आज पुरसा दो, आज शहजादों का जिक्र कर रहा हूं, ज़ैनब नहीं रोई। अल्लाह अकबर। 2 लाशों के दरमियान ज़ैनब ने शुक्र का सजदा किया और कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना, परवरदिगार मुझसे इस फिदियों को कबूल फरमा। अब जो ज़ैनब ने सर उठाकर देखा, गोया 2 बच्चे ज़बाने पे ज़बानी में माँ से ये कह रहे हैं, अम्मा अब तो राजी हो गई हो ना अम्मा, बस आजादारो। आखिरी 2 जुमले और मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। ज़ैनब को पुरसा दो, हुसैन को पुरसा दो, फातिमा को भरे घर का पुरसा दो। ज़ैनब ने अपने बेटों की लाशों पे न रोया, न लाशों पे रोया, न सरों पे रोया। अल्लाह अकबर। जब काफिला ये शाम पहुंचा, अरे शाम के कैद खाने से रिहा होने के बाद ज़ैनब ने शर्त रखी थी, मैं उस वक्त मदीने लौट कर उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं भाई का मातम न कर लूं। अरे ज़ैनब की ख्वाहिश पर यजीद मजबूर हुआ, अपना घर खाली करवाया। अरे यजीद का घर ऐसा खाना बन गया। और ज़ैनब ने फतेह हुसैनी का ऐलान किया। अरे मजलिस में ज़ैनब मसायब पढ़ती थी, शाम की औरतें आकर अहले बैत की मसायब सुनती थी। लुटे हुए तबर्रुकात आते हैं, कटे हुए सर आते हैं। जब सर आए तो हर बीबी ने बढ़कर अपने अपने अजीज के सर को गोदी में लिया। 2 सर ऐसे थे जिनका कोई उठाने वाला नहीं था। शाम की एक बीबी खड़े होके कहती है, क्या इन दोनों की मां मर गई? ज़ैनब ने कहा, मैं जिंदा हूं मगर इन पर नहीं रोंगी। हाँ ज़ादारो, ज़ैनब को मोहम्मद की याद कब आई होगी? जब काफिला लौट कर मदीने गया। अब्दुल्ला के इसरार पर ज़ैनब जब अपने घर के अरे सहन में कदम रखती है, हुजरे में जाती है, क्या देखती है? 2 छोटे छोटे बिस्तर लगे हुए हैं, मुसल्ले लगे हुए हैं, गलियों में मोहम्मद के साथी खेल रहे। यकीनन ज़ैनब का दिल भर आया होगा, करबला का रिख किया होगा, आवाज दिया मोहम्मद। अब इन बिस्तरों पर कौन आ रहा?
کرے گا اب ان مسلوں پر کون نماز